lecturer. I'm handling chemistry CET and NEET from last 10 years. So like, ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಏನು ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ನಿಮಗೆ ಅಗೇನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಈವನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್, ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್, ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ 7 ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್? Gibbs free energy. With the help of Gibbs free energy, we are going to explain 2 things. One do electrochemistry, and another one again we can also explain even equilibrium also. Same continuity solutions also sigate. Definitions alla necessity illa. We know that solutions are defined as it's a homogeneous mixture of. It's not like solute and solvent. Homogeneous mixture of 2 or more substances. So 2 or more substances ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ either of 3 substance or 4 substance or 5 or n number of substance. But we are going to concentrate in solution mainly about homogeneous solution of 2. Homogeneous solution of 2 substance is called as binary solutions. Again, in case of binary solution, we discussed nearly 9 types of binary solutions: solid solid, solid liquid, solid gas, liquid solid, liquid liquid, liquid gas, gas gas and gas. That is fine. For example, let me consider a simple example of sugar in water. So whenever I am considering a sugar which is dissolved in given water ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್? ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮೆಟಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ? ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So in respect to your class 11th, first PUC nalli some basic concept of chemistry nalli we defined the same concentration. When we defined the same concentration in class 11th, again class 12th continuity baratte. In case ನಾನು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ದು weight ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 30, 40, 50 ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ? That 50 is what? It is something which is used to express your weight. But ಆ 50 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? You can express the same thing in grams, milligrams, kilograms, quintal, ton, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Nearly we have 5 to 6 different terms which are used to express mass of a substance. Same way, ಎಷ್ಟು ಶುಗರು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we have nearly 7 different concentration terms. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ mass percentage. Next one, perfect, volume percentage. Next one, no. Next one is mass by. Next one is mass by volume percentage. Forget about ppm. Competitive exam ppm necessity illa nange. Next one is mole fraction. Mole fraction is generally represented as what? X. Next one is molality. Molarity is represented as small m. Sixth one is perfect. Molarity is represented as, okay, each and every time it will become very difficult to call that one as molality and molarity. Instead of calling it as molality and molarity, we are going to call that one as electrochemical. Matte repeat agatte. When I call something as molal, that stands for molality. Perfect. We are going to call that one as molar. Now, how to define mass percentage, volume percentage and mass by volume percentage?
ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು, ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನನಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಷ್ಟೇ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್, we know that solution is made up of two things, one is solute, another one is solvent. So dash of solute divided by dash of solution into 100. It is just like the marks you scored divided by the overall marks into 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ percentage ಬರುತ್ತೋ ಹಂಗೆ. So mass percent ಅಂದ್ರೆ mass of solute by mass of solution into 100. Volume percentage is volume of solute by volume of solution into 100. Mass by volume percentage is nothing but mass of solute by volume of solution into 100. Next example, just one example ತಗೊಂತೀನಿ. ನಾನೇನಾದರೂ 5% ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ 5% ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ 5% ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 5 ಇರಬೇಕು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 100 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 100, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ 5 grams ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಏನಾದರೂ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ 100 grams ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 100 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. 100 grams ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸೊ 5 divided by 100 into 100 ವಿಲ್ ಗಿವ್ ವಾಟ್? 5%. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಏನೋ ಓಕೆ 5 grams ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಓವರ್ ಆಲ್ 100 ಇದೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ 100 ಅಲ್ಲಿ 5 grams ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 95 grams ಆಫ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 10% ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ 10% ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಓಕೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 30%, 30 grams and 70 grams. ಮಾಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರು ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ನಾನು 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್, 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಲೈಕ್ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಓಕೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದೆ 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅ ಮೋಲ್? ಮೋಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ PUC ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದನೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಲ್? ಮೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ mole of any substance is always the ratio of 6.023 ಅದು value. Mole is always the ratio of weight of a substance to its molar weight, or mass by molar mass na ನಾನು mole ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. When we are calling this one as a mole, mole is generally represented as N. N is always equals to mass divided by molar mass ಆಗತ್ತೆ. Throughout the chapter we are going to use two conditions. One is solute use ಮಾಡ್ತೀನಿ and another one is solvent use ಮಾಡ್ತೀನಿ. In your textbook as well as in case of study materials 1 and 2 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. Instead of mentioning it as 1 and 2, ನಾನು ಸಲ್ಯೂಟ್ನ B ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂತೀನಿ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನ A ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂತೀನಿ. So what is solvent and what is solute? ಈಗ ಹೇಳಿ, whenever I am writing Na, what is that Na? Number of moles of solvent. Number of moles of solvent is the ratio of weight of solvent divided by molar mass of solvent. Similarly, what is Nb? Number of moles of solute is the ratio of weight of the solute divided by molecular mass of solute. Then what is mole fraction? Whenever we are defining mole fraction, as the name suggests, chemistry ಇದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು, ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ನ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ P by, it's not like P by Q. Something by whole thing is always called as a fraction. The marks you score divided by the total marks ತೊಗೊಂಡ್ರೆ fraction. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ 100 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 100 ಗರ್ಲ್ಸಲ್ಲಿ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 10/100. ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ 90/.
ಅದಕ್ಕೆ 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಮೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ವೆಯ್ಟ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ನಿಮಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. Mole fraction is always the ratio of number of moles of given component. ನಾನು ಗಿವನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋರಾದರೂ ತಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಾದರೂ ಇರೋರು ತಗೋಬೋದು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ moles ಅಷ್ಟೇ. Number of moles of given component to the total number of moles. Whenever I am expressing something in terms of solution, we know that solution is always the sum of solute plus solvent. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಗಿವನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ವೆನ್ ಅವರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ, ದಟ್ ಎ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್. ಸೊ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಗಿವನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್? Na divided by what is total number of moles? Na plus. Perfect. Similarly, what is Xb? Mole fraction of the solute is the ratio of number of moles of. Therefore, it is Nb divided by Na plus. Okay, take a simple example. ನಾನು ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ 10 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. 10 ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1/10? 0.1. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 9 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 9/10? ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ದೇರ್ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯೂನಿಟಿ. ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. Okay, then what is Xb? Don't you think it is Xb is equals to 1 minus? Similarly, Xa is equals to 1 minus. This is mole fraction. Sometimes problem ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ನು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? ಮಾಸ್ ಬೈ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾನಿವಾಗ 32 grams ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸಾರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಬೈ. ಓಕೆ, ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್? 1 oxygen is 16. 16 2s are 32/32. So 32 grams of oxygen ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 1 ಮೋಲ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 6.022 into 10 to the power 23. 10 to the power 23 ಆಟಮ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾ ಮೇಡಮ್, O2 is perfect. O2 is molecule. Then what about in terms of atoms? ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 1 mole of girls is nothing but 6.022 into 10 to the power 23 girls. ಒಬ್ಬ ಗರ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 5 10 20 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 1 mole ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ 6.023 into 10 to the power 23 ಗರ್ಲ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್.
One oxygen molecule is made up of how many atoms? Therefore ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಅದೇ ಆಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಸೊ 1 ಮೋಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? 16. ಸೊ ಅವಗಡ್ರ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಅವಗಡ್ರ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫಾರ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅಯಾನ್ಸ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 ಮೋಲ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6.023 into 10 to the power 23 ಅಷ್ಟೇ. 1 mole of ants ಅಂದರೆ 6.023 into 10 to the power 23 hands. 1 mole of ants ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ each hand consists of how many fingers? 5. So 5 into that much. 2 hands ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 into that much. 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ 20 into that much. So multiplication ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Don't stick on to this value. 1 mole ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟಷ್ಟೇ. ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೊರದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. That is mole fraction. Then we left with molality and molarity. ಎರಡರದು ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ except only one. When I'm thinking about molarity, molality m is always equals to number of moles of solute, yes, divided by number of moles of definition is different. Molality is defined as number of moles of solute present in 1 kg of the solvent. ಸಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, 1 kg ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು 1 ಲೀಟರಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್, ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ನ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ 1 kg ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ಅದೇ ಮೊಲಾರಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ 1 liter of, it's not 1 liter of solvent, 1 liter of solution. ನೀವು ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತರ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, 1 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್. 1 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, 1 kg ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟೇ ಸಪ್ರೇಟು, ಈ ಕಡೆ ಸಲ್ಯೂಟೇ ಸಪ್ರೇಟು, ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದಾನ್ 1 ಲೀಟರ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದಾನ್ 1 kg ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಲೆಸ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಲೀಟರ್ಸ್? 1 liters. Now, number of moles of solute andre ಏನು? Number of moles of solute is always NB divided by 1 kg of solvent ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? kg ಅನ್ನೋದೇನು? ಮಾಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? Therefore, weight of solvent is taken as W, weight of solvent. Perfect. ನನಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? WB divided by MB into multiplied by 1 divided by W. The WA ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ which is expressed in terms of ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ kg ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ WB into 1000 divided by MB into W, which is expressed in terms of 1000 illa andre kg. What is WB? Weight of, okay, MB molar mass of solute. Next, WA mass of. If I take the ratio of these three things, we are going to end up with what? Molality. So similarly, molarity, ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಮೇಲೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ NB, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 ಲೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನದು? ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ A, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ which is equal to NB ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, NB ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂತೀನಿ? divided by MB into V.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ 1000 kg ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ml ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟು WB into 1000 divided by MB into volume which is expressed in terms of ml 1000 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೀಟರ್ therefore ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಿದೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 kg ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವ್ ಮೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ kg ಇರುತ್ತೆ kg ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು mole per so mole per kg is the SI unit of molality similarly molarity SI unit ಏನಾಗುತ್ತೆ mole per because it is number of moles of solute present in 1 liter of ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ if you know the SI unit you can define it number of moles of solute present per kg number of moles of solute present per liter nothing but what molarity this is nothing but molality and molarity for example madam idare ಎಷ್ಟು weight ಇದೆಯಮ್ಮ weight ಎಷ್ಟಿದ್ದೀರಾ 50 kg ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ so madam 50 kg ಇದ್ದಾರೆ let me take 50 liters ಇರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ we have two things one is weight about ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು 50 kg ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು 50 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 50 kg ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 50 ಲೀಟರ್ ಇದೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ವೆಯ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಬಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2018 ನಲ್ಲಿ 2020 ನೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೇಮ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಮೊಲಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟು ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಏನು ಮಾಸು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಲೀಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆನ್ ಅವರ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಲಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ತಗೊಂಡು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉಫ್ ಅಂತ ಊದಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಬ್ಲೋ ಮಾಡೋ ಏರು ವಾಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ವಾಪಸ್ ಮಕ್ಕೊಡಿಯುತ್ತಾ ವಾಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತಾ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೈ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವ್ರು ಏನಾದರೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೀರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಹೆನ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಫೈನ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು mole fraction here mole fraction is always treated as solubility pressure ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ solubility also if the solubility ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ pressure is so in order to remove proportionality symbol you are going to introduce a constant called into x ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು KH is equals to P divided by x ಸೊ KH ಏನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ KH ಏನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿನ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಮೀನಿಂಗು ಸೊ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ solute in solvent but do remember Henry's law is applicable only for ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ gas in so Henry's law is applicable only for the solubility of gas in
which is type of solution. There are 9 types of solution. Out of 9 types, gas in liquid ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು example. So it is applicable for the solubility of gas in liquid. ಯಾವ solution ಅದು? Gas in liquid is an example of which type of solution? ಎಷ್ಟು substance ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾವ substance? Binary solution. Simple ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So the rate law or the expression or the KH or Henry's law. Henry's law is applicable only for which type of binary solution anta kelidre? Gas in liquid. In gas in liquid, which one act as solute? Which one act as solvent? Liquid. So gas na liquid al dissolve ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ solubility ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ pressure ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು? Pressure ಕೂಡ increase ಆಗಬೇಕು. Just ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, pressure is proportional to x ಅಂತ. With the help of this, we are going to define one more law. We call it as Raoult's law. Raoult's law is applicable for which type of solution andre? Which is applicable for which type of solution? Which is applicable for liquid in liquid solution. Now, let me take this as liquid 1, this one as liquid 2. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಲ್ಲು ಉದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಯು ಸಿಟ್ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ. ನಗೋದು, ಬಾಯ್ ಬಿಡೋದು ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮಲಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್, liquid 1, another one is liquid 2. Pressure is directly proportional to what? Same thing. The partial pressure of liquid 1 is directly proportional to its mole fraction. Similarly, partial pressure of 2 is directly proportional to its fraction. Idu Raoult's law. According to Raoult's law, for any liquid in liquid binary solution, partial vapor pressure of each of the component is always directly proportional to corresponding mole fraction. So P1 ಅನ್ನೋದು x1 proportional ಆದರೆ P2 ಅನ್ನೋದು x2 proportional ಆಗುತ್ತೆ. In order to remove that proportionality symbol, we are going to introduce a constant P0 into x1. Similarly, P2 is equals to P02 into Raoult's law define ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ P is equals to P1 plus, okay, according to which law? P is equals to P1 plus P2. According to states of matter, madam ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. According to states of matter, that is for Dalton's law. According to Dalton's law of partial pressure, the total pressure is always the partial pressure of each of the component. Each ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಪ್ರೆಷರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಏರೋ ಬರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ you will get what? Total pressure. And that law is called as which law? States of matter first PUC ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. You call it as, we call it as Dalton's law of partial pressure. For example, your weight ಬೇರೆ, your weight ಬೇರೆ, ಇವ್ರದ್ದೇ ಬೇರೆ, ಇವ್ರದ್ದೇ ಬೇರೆ, ಇವ್ರದ್ದೇ ಬೇರೆ, 5 ಜನನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್. ಬಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿರೋ ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ, ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಷ್ಟು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಎರಡು ಲಾ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಾಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ, ರಾಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅನದರ್ ಒನ್ okay, ideal solutions are the one which obey. Again, non-ideal solutions are the one which do not, okay, which do not obey Raoult's law andre meaning ಏನು? Which do not obey Raoult's law andre ಏನಿಲ್ಲ. Raoult's law obey ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ P must be equal to P1 plus okay, Raoult's law obey ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ P is not equal to P1 plus. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, 10 ml of 1, 10 ml of 2 ಎರಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಿತ್ತು? 20 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ 20ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 20ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ವಿಚ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್? ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ 10 grams ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು, ಬಿ ನಲ್ಲಿ 20 grams ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು. 10 + 20 ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 30 grams ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದರೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ಬಂದರೆ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ವಿತ್
ಲೆಸ್ ಬಂದರೆ negative deviation. 2017 CET, when 10 ml of liquid A mixed with 10 ml of liquid B, the resultant solution is 19.9 ml. Then the type of deviation is? Which negative deviation? Non-ideal solution with negative deviation. Deviation ಅನ್ನೋದು states of matter ಬರುತ್ತೆ. Deviation ಅನ್ನೋದು reactions ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Deviation ಅನ್ನೋದು solutions ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. You need to mention which deviation it is. Negative deviation okay, but negative ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? Non-ideal solution with negative deviation. ಇದು ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ. ಇನ್ನೆರಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ non-ideal solutions are examples of maximum boiling azeotropes. Non-ideal solution with positive deviations are examples of minimum boiling azeotrope. Azeotropic mixtures ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. When you are thinking about azeotropic mixture ಅಂದ್ರೆ binary solution. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ತೊಗೊತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದು ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಎರಡರದ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ, ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಲೈಕ್ 10% ಆಫ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊತೀನಿ, 90% ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಅದೆರಡನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಾಗಿ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ನಾವು ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕು. ಆ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ NCERT ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ NCERT ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ NCERT ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ NCERT ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ರೀ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್. ಎರಡೆರಡು ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ. ಮೇಡಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ನ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ, ವಾಟರ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಮನೇಲೇನೋ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100 ಡಿಗ್ರಿ ಶುಗರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಶುಗರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ತಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಹೊರತು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ನೇಚರು ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್. ಒಂದು ವೆಸಲಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪಕ್ಕದ ವೆಸಲಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವಾಟರ್ಗೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಯಿತು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸೊ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿಗೂ 10 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿನ ಸೇಮಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾ? ಸೊ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇಲ್ಲೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೋ ಆನ್. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ. ಎ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದು P0. ಆ ಎ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಸಮ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ H. ನಾವು ಅದು ಬಿ ಆಯಿತು.
ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಯಿತು? ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಪಿ. ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಪಿ ನಾಟ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾನು ಪಿ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಷರ್. ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 760, ಡ್ಯೂ ಟು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಏನಾದರೂ 700 ಬಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ 760 ಮೈನಸ್ 700? ಆ 60 ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ಬೇರೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸಾಲ್ವೆಂಟು. ಸಾಲ್ವೆಂಟಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋದೇನು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್. ಸೊ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ. 2015 ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ. ದ ಮೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ molar mass of unknown substance. Again take this simple chalkpiece as an example of unknown substance. ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಎತ್ಕೊಂತೀರಾ, ಹೊಸ ಮೆಟಲ್ ಇದು, ಈ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೆಟಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವುದು ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪೀಪಲ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಮ್ಮ? ಓಕೆ, ಒಬ್ರು 45 ಇದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರು 50 ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 45 ಇರೋರು ನೀವು ಎ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 50 ಇರೋರನ್ನ ಬಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ನ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎ ಯಾರು ಬಿ ಯಾರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಬಾಕ್ಸು ಇದು 45 kg, ಇದು 50 kg ಇರೋರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಬಾಕ್ಸು 50 kg ವೆಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ 45 ವೆಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಜಸ್ಟ್ 1 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ 16 ಬಂದರೆ, ಅದೇ 32 ಬಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅದೇ ಏನಾದರೂ 14 ಬಂದರೆ ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್? 44 ಬಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. 180 ಬಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ಇದೆ.